माँ आम आज आरंभ करवा चिरंतन बहिर पृष्ठ 156 शरीर कर्म आवश्यक करे। शरीर कर्म आवश्यक करे माँ लिखुंट शरीर पक्षरे कर्मर निश्चित आवश्यकता रही। तुम्हें जदि शरीर को सक्रिय न करेब तेबे से रोग बा अक्षमता द्वारा विद्रोह प्रकाश करिव। शरीर कर्म चाहे फूल गछ लगाइबा हो बा घर तैयारी करबा हो बा कौनसी स्थूल वास्तव कर्म करबा हो, प्रकृत रे यह एही भली वास्तव कर्म चाहे। तुम्हें यह अनुभव करबा उचित। केतेक लोक व्यायाम करती, केतेके साइकल चढ़ती एवं यही भली असंख्य शारीरिक कर्म रही। प्रत्येक लोक ता रुचि अनुसार किंबा ता प्रकृति और आवश्यकता अनुଯାयी कर्म करिपारे। भावनारे रहिबा द्वारा नुहे, भावनारे रहिबा विशेष किसी भल कथा नुहे। भावना तुमको केवल गुड़ाए आगतुरा धारणा देता है, यथा सेटा भल काम, ए कामटा मो लाखी नुहे एवं आहुरी जेते बाजे कथा। मंद कर्म बोली किछि नाही, किंतु मंद कर्मी अछंती। तुम्हें जदि ठीक भावरे कामटी करि जानिबो ताहेले सबु काम भल। सबु काम यह होछि एक प्रकार संयोग स्थापन। सौभाग्यवशतः तुम्हें जदि तुमर भीतर आलोक संपर्क रे सचेतन थाओ तेबे तुम्हें देखिबो जे तुमर शारीरिक श्रम भितरे सते कि तुम्हें भगवान को वस्तु भीतर को डाकी आणुच। सेतिकी बेले ही ईश्वर संगे तुमर मिलनटा वस्तुगत भावे दृढ़ हो जाए। देख बहुत कथा करने को अच्छे, सारा पृथ्वी को आविष्कार करने को अच्छे, यह खूब चमत्कार चमत्कार। शरीर कर्म आवश्यक करे। शरीर पक्षरे कर्मर निश्चित आवश्यकता रही। तुम्हें जदि शरीर को सक्रिय न करेब तेबे से रोग बा अक्षमता द्वारा विद्रोह प्रकाश करिवो। देखो जेहेतु फिजिकल बीइंग्स ए पृथ्वी पृष्ठ रे एपर्यंत केवल संभव होईछि एवं रूपांतर कथा अनेक अवतार आसीबा परे 9 जन अवतार आमे हिंदू शास्त्र रे देखचंती। 9टी अवतार सरी जाइछि। 9टी अवतार परे रूपांतर कथा, शरीर रूपांतर, जड़र रूपांतर ए विषय नहीं कि श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ अवतरण करछन्ति एवं अतिमान शक्ति अवतरण करिछि। जेते अतिमान शक्ति अवतरण करिछि जड़र रूपांतर हबो, ता अर्थ जड़ प्रथमे प्रस्तुत हबो। सी जो स्थूल गोटे दृढ़ता एवं प्रायतः शरीर बा जड़र गोटे अवस्था रही, स्थाणुता, परिवर्तन विमुखता एवं आउ गोटे जिनस रही सेटा होची तार क्षय। आमे देखुचंती आमर जेतेबेले बयस बढ़ी बढ़ी जाउची शरीरर ए जो सुंदर देखा जाउची सेति जो कहती ए रंग रहिले हैला आ कहती नुआ घर दिने पुराणा हबो। से जो गीतटी रही नुआ घर दिने पुराणा हबो, एटा ई शरीर को आवश्यक लक्ष्य रखी सिंबलिकली कहउची। आम शरीर जो औज्ज्वल्यता रही एवं देखिए आम शरीर गोटे टाइट फिट रही सुंदर देखा जाउची, किंतु बयस बढ़िया सहित कौन हुए ये जो कोष कोष भितर गोटे बॉन्डिंग थाए। से बॉन्डिंग बयस बढ़िया सहित धीरे 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 जिते कमी कमी जीव सेतेबेले चमड़ा भितर आमर कोष कोष भितर से बॉन्डिंग टा ढिला हो जीव। ढिला हवा फल से रिंकल्स देखा जाए। शरीरटी कौन चमटा लोचा हो जाए, धीरे धीरे लोचा हो जाए। तेणु रूपांतर जितेबाला हम से ये शरीरटी सत्य द्वारा परिचालित हम।
ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହବାର ଏବଂ ସେ ଯୋଉଥିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ରୋଥ ଯୋଉ ହେଇଛି ତାର ପୁଣି ଲସ୍ ହଉଛି, ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି, ଏଇ ତତ୍ଵଟା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କଥା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତେଣୁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଏ ଶରୀରର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ପ୍ରଥମ ପାବଛ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁ ବା ନ କରୁ, ସାଧାରଣ କର୍ମ ବି କରୁଛେ, ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର କର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ନିୟମଟି ରହିଛି, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷୟର ଯୋଉ ନିୟମଟି ରହିଛି, ସେ ନିୟମଟା ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ କଣ୍ଡିସନରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ମୁହଁରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯାହା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ହସିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବଦଳିଯାଏ। କେମିତି ବଦଳେ, କଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ହସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଗଲା ବ୍ରେନ ପାଖକୁ। ବ୍ରେନ ତାକୁ କଣ କଲା, କୋଉ କୋଉ ମାଂସ ପେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ହସୁଛି ସେଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲା, ସେଇ ମାଂସ ପେଶୀକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କଲା ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏନଜାଇମ, ସେଥିପାଇଁ ହରମୋନ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ସିକ୍ରେସନ କଲା। ତା ଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯୋଉ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋର୍ସନ, ସେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତା ଫଳରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତା ମୁହଁଟା ହସୁଛି, ସେ ହସୁଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ। ତାମାନେ ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ସକ୍ରିୟ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ରେନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ଆମକୁ ବ୍ରେନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ, ସେ ଯୋଉ ହରମୋନ, ସେଗୁଡା ସବୁ ସିକ୍ରେସନ ହବ ନାହିଁ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କିଛି ନ ପାଇବେ, ରହି ରହି କଣ କରିବେ? ରହି ରହି କଣ କରିବେ? ସିଏ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶରୀରଟା ଏମିତି ଏକ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ, ତାକୁ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବେ ସେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଯେ ବାହାରିବାଟା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ କିଛି କାମ ନଦେଲେ, କିଛି କାମ ନ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା ମନେ ପଡିଲା। ସେ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଥରେ ରାଜା ଅଳସୁଆ କିଏ, ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଳସୁଆ, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଅଳସୁଆଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଅମୁକ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଳସୁଆ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସେଠୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାର ସବୁ ଅଳସୁଆ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ରାଜା ଯୋଉଦିନ ଟେଷ୍ଟ ହବ ସେଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ
सब किए कहार केमती किए केते अलसुआ से सब वर्णना करथान जने कहूची अलसुआ दी जण दीटा से दीटा सांग ही अलसुआ आछे आगे आमे दी जण सांग अलसुआ सांग हमर ना कोन तमर अलसुआ बखान मो पूर्व अलसुआ बखान गोटाए अलसुआ रे बखान को आज्ञा गोटाए दिन आमे आगे जोठी पड़ी थाउ सेठी पड़ी थाउ सेठु उठा उठी किछ करनु बट आंब गछ मूले पड़िथिलु बसते शोइथिलु एई समय रे सेठी आंबटा ऊपर पाचिला आंबटा पड़ला ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଆରେ ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ସେଠି ପଡିଛି ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ପଡିଛି ଜଣେ ହାତ ବଢେଇଲେ ପାଇବ ଦି ଜଣଙ୍କର ହାତ ପାଇବ ଆ ହାତ ପାଇବ ତା ହାତ ପାଇବ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଟା ଏଡେ ଅଳସୁଆ ଆରେ ସେ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଆଣିକି ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେ ସେଠୁ ଆର ଅଳସୁଆ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଅଳସୁଆ ନା କଣ ନା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁହଁରେ କୁକୁର ମୁତୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଘୋଡିବାକୁ ବି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲି ଏ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ଘୋଡା ଅଳସୁଆ ଟା ବେଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ ରାଜା କହିଲେ ଏଡେ ଅଳସୁଆ ଗୁଡାକ ହଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଆସିନି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି କେମିତି ଗୋଟେ ତା ପାଖକୁ ରାଜା ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ତଳେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ତମେ ସବୁ କହୁଛ ସେଇଟା ଅଳସୁଆ ସେ ତ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି ବସିଛି ସେ ତ କିଛି କାମ କରିଛି ଅଳସୁଆ କେମିତି ହେଲା ଆରେ ଚଢିକି ଗଲା ଉପରକୁ ନା ସିଏ ସେଠୁ ଥାଇ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପଢିଥିଲି କି ଟିକେ ଦେଲେ କଣ ଖାଇବା ପିଇ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଠି ପଢିଥିଲି ମୋ ପେଟ ତଳେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗଛ ହେଇକିରି ଏଡେ ବଡ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେ ଉପରେ ରହିଗଲି ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ତାମାନେ ସେ ଏଡେ ଅଳସୁଆ ଯେ ତା ତଳେ ପେଟ ତଳୁ ମଞ୍ଜି ହେଇ ଗଛ ହେଲା ସେ ଗଛ ଟା ବଢି ବଢି ଯେତିକି ଚାଲିଲା ସେ ସେତିକି ଉପରୁ ଉଠି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଶରୀରର ଏଇ ଗୁଣଟା ବି ରହିଛି ଆମର କ୍ଷୟ ହବା ବୃଦ୍ଧି ହବା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଆଳସ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ତମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରାଯାଉଛି ସେ କାମ କରୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରେଇବେ ଯଦି ସେ ସକ୍ରିୟ ନହେଲା ସିଏ ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ରୋଗ ବା ଅକ୍ଷମତା ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେକୌଣସି ହଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରିବ ଇଭିନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ହଉ ଘର ତିଆରି କରିବା ହଉ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରିବା ହଉ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଚିତ୍ର କର ଇଏ କର ସିଏ କର ଯାହା କର ଗୋଟେ କାମ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କିଛି କରିବ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତେଣୁ ତୁମେ ଏହା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ହଁ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ କିଛି ନା କିଛି କାମ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ କେତେକ ଲୋକ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି କେତେକ ସାଇକେଲ ଚଢାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି କାମ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କରିବ ଯୋଉଥିରେ ତମର ଟିକେ ଝାଳ ବୋହିବ ସେ କଥା ବି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଶରୀର କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଆପଣ ସାଧନା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କଥା କାହିଁକି ଗୋଟେ ସେ ଅଳସୁଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଶୋଇବେ ପୁଣି କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଉଠିକି କୁଆଡେ ଯିବେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ଶୋଇବେ ଦିନରେ ତାଙ୍କର 12-15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଶୁଅନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଶୋଇବେ ସେଟା ସବୁ ଭାରି ମାନେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଶରୀର ଏଇଟା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି
To all those who want to live for the future, a physical work is as indispensable to the balance of the body as food. To eat without working causes a serious imbalance. ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ହଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଶରୀରକୁ ତମେ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତମେ କହୁଛ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସେମିତି ଶରୀରକୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମନେ ରଖ କାମ କରିବାଟା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ମାନସିକ କର୍ମ ନୁହଁ ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଲେଖିବା ଏସବୁ ହଉଛି ମାନସିକ କର୍ମ ଆପଣ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନାରେ ଯାହା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ସବୁ ମାନସିକ କର୍ମ କିନ୍ତୁ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ଚାଲିବ ସବୁ ଚାଲିବ ବଡିଟା ୱାର୍କ କରିବ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କରିବ ଝାଳ ବାହାରିବ ଇଜ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟୁ ଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କିଂ କଜେସ୍ ସିରିୟସ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆପଣ ଗାଡି ନେଇକି ଗଲେ ଏ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ନୁହଁ କଣ ଗାଡିରେ ତ ବସିଲେ ସାଇକେଲିଂ କଲେ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ୱାର୍କିଂ ଟୁ ଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କିଂ କଜେସ୍ ସିରିୟସ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେଦବହୁଳତା ବଢୁଛି ତାପରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ନ କରୁଥିବେ ଖାଲି ଭାଷଣ ମାରୁଥିବେ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଥିବେ ବସିକି ମନେକର ଯୋଉ ଆପଣ କହିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଣ ମାନସିକ କର୍ମ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମଦର ଅନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଅକେଜନ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ଫେଲ୍ଟ ଭେରି ଟାୟାର୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦର୍ଶନ ୱାର୍କ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ମଚ୍ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ଯୋଉଦିନ ଦର୍ଶନ ଥାଏ ସେଦିନ ବେଶୀ କିଛି ସ୍ଥୂଳ କର୍ମ ବା ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କିଛି ନଥାଏ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ନର୍ଭସ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ and this time I didn't feel the sense of personal responsibility either କାରଣ ଯୋଉଦିନ ଦର୍ଶନ ଥାଏ ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନଥାଏ କଣ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତି ନା ସେ ସମୟ ଦର୍ଶନ ଥିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଦିନ ନର୍ଭସ୍ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ନଥାଏ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେନି ବଟ୍ I remain present all the time and at the end I feel dead tired. ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି କାମ କରେନି ସ୍ଥୂଳ କର୍ମ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କିଛି କରେନି ଭୌତିକ କର୍ମ କିଛି କରେନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ at the end I feel dead tired ମାନେ ମୁଁ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି if I have to work I feel all right but the fatigue comes after that ଯଦି ମୁଁ କାମ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରେ ମାନେ ଠିକ ଲାଗେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କାମ ନ କରୁଛି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦିନର ଏଇ ଯୋଉ ଯେହେତୁ କାମ କିଛି ନଥାଏ ତେଣୁ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି I feel dead tired ଖାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହଁ dead tired ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି କ୍ଳାନ୍ତର ସୁପରଲେଟିଭ ସେ କହୁଛନ୍ତି why and what to do ତାହେଲେ କଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଶାରୀରିକ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ଟାୟାର୍ଡ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଭାବରେ it is because you are receptive to the force when you work ଯେତେବେଳେ ତମେ କାମ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଯାଇଥାଅ and that sustains you ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ବା ଶାରୀରିକ କର୍ମ କରୁଛ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଖୋଲି ଧରିଯାଅ ତା ଫଳରେ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କର ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆସ୍ପାଇରିଂ ସୋଲର ଏଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ଭିତରେ ମଜି ରହୁଛି ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଖୋଲି ହେଇଯାଇଛି ତା ଫଳରେ ସେ ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ଶାରୀରିକ ଯୋଉ କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହଁ
एक सुंदर अनुभव करती माने फील फ्री ओके आराम अनुभव करते बट व्हेन यू आर नॉट अंडर द स्ट्रेन ऑफ द वर्क जेतल तमे किछि काम करूना यू आर लेस रिसेप्टिव सेतबेले तमे कम ग्रहणशील होता तेणु शारीरिक कर्म आमको कौन करे शक्ति को ग्रहण करने आम भितर ग्रहणशीलता बढ़ाए यू मस्ट लर्न टू बी रिसेप्टिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड ऑलवेज स्पेशली व्हेन यू टेक रेस्ट तापर से कहले तुम भितर वर्तमान कौन डेभलप करिया पड़िबो तमे जेतले काम करूछ सेतेबेले तमे रिसेप्टिव रहउछ शक्ति को ग्रहण करूछ तेणु तमे आराम अनुभव करूछ बस स्थूल कर्म करने फल तुम शरीर सुस्थ रोचे एवं शरीर आराम अनुभव करुच्ची संतोष अनुभव करुच्ची कहीं से शक्ति प्रति से खोला थाए तुम जो कम करूना जो विश्राम नौच से तुम शरीर टी कम ग्रहणशील हो जाऊँगी जहाँफल से टायर्ड फील कर तेणु माँ कहते इट मस्ट नॉट बी द रेस्ट ऑफ इनर्शिया बट ए ट्रू रेस्ट ऑफ रिसेप्टिविटी तमे विश्राम समय तमे रिसेप्टिव केमती रही पारे कहते ट्रू रेस्ट ऑफ रिसेप्टिविटी एठी दीटा विषय आम ग्रहण कथा हवा प्रथम कथा हला जेतले आम फिजिकल वर्क करछु सेतबेले आम शरीर उच्चतर शक्ति प्रति ग्रहणशील होता एटा होची आमर आजिर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन एटा होची आम पई इंपोर्टेंट पॉइंट जेतले शरीर कर्म न करे सेतबेले से कम ग्रहणशील थाए किंतु ता बाद आ गोटे कथा भी कहले सब परिस्थिति रे मध्य हमको केमती ग्रहणशील हवा को पड़िबो सेति पे हमको सिखिबा को पड़िबो सेति पे ट्रू रेस्ट ऑफ रिसेप्टिविटी कहउछ केमती एमिति विश्राम नबो जेतेबेले तमे ग्रहणशील रहि परिबो सेति पे हम अनेक थर आलोचना करचंती आमे कथा हैचंती जेतेबेले रेस्ट नबो सेतेबेले नाम जप करि सोइबो से विश्राम नबो सेतेबेले मां को आह्वान करि सोइबो ता फल रे कोन हबो आ गोटे कथा भी मन रखिबा जदि जागृत अवस्था रे आमे मां को स्मरण करी डिवाइन बा परमानंद बा दिव्य जननी बा परम प्रभु को स्मरण करी जदि कार्य गुड़िक तांकर उद्देश्य रे आमे करूथिबा ताहले जेतले विश्राम नउचंती सेतेबेले आमे तांको आह्वान करि परिबा एवं तांको विश्राम समय रे मध्य आमे काम करि परिबा माने शरीर टी विश्राम नहीं थो से समय आमे अन्य काम करि परिबा ताने हमर रिसेप्टिव पड़ जाइतो एबे आमे आसीबा विषय वस्तु को मालिक चंदी प्रत्येक लोक ता रुचि अनुसार किंबा ता प्रकृति और आवश्यकता अनुसार कर्म करि पाए किंतु लेखचंदी भावना रे रहबा द्वारा नहीं माने जहार जो प्रकार काम प्रति रुचि रही मोर बगीचा प्रति रुचि अछि तले बगीचा काम टे करी मोर अन्य कोनोसी कर्म जो स्थूल कर्म अछि ता प्रति रुचि रही कर्म करिवे जे कोनसी कर्म जेमति घर झाड़ू करबा गोटे कर्म परिष्कार परिच्छन्न करबा गोटे कर्म से भी स्थूल कर्म वास्तव साइकिलिंग करचंती व्यायाम करचंती ए सब फूल गछ लगा जेमति एग्जांपल देले ए सब गुडाक निजर जहार जो रुचि अच्छी तांकर प्रकृति अच्छी के को कामटा करि पाछि कामटा करि सेति आमे जेतल आमे निजे अन्य के काम करूछंती तांको जाई पचारिबा आमे ते सहयोग करबो जदि तुम से काम किछि दिया जाय नै अन्य जो जो अनुष्ठान मान के रहिछन ताल अन्य मान को मध्य जाई के सहयोग जाची फेरिबे ता फल रे निजर शारीरिक कर्म हबो सेते लेखचंती आ उटे कथा मन रखिबा भावना रे रहिले हबो नै काना भावना रे रहिबा विशेष किछि भलो कथा नै भावना तुमको केवल गुडा आगतुरा धारणा देते भावना कौन करियो हम भितर गुडा कथा दवा मु भारी भलो इत्यादि इत्यादि एवं आउटे कथा देखियो खाली भावना रे रहिले बा खाली मानसिक भाव रे जो कर्म कले जति एभिने आउटे कथा मन रखिबे अपन जदि साधना करू नाहंती आउ एपटरे स्थूल कर्म करू नाहंती ताहले आपनकर ईगो बढ़िबो एवं आपनकर मेदबहुलता बढ़िबो पेट बढ़िबो तापरे धीरे धीरे ईगो बढ़िबो तापरे आपनकर थॉट टा करप्टेड हे जिवो थॉट टा करप्टेड हे जिवो सब कथा गुडा को आपनकर
ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଲ ଭାବିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତ ଭାବିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଆସିବ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟିଲିଟି ଆସିବ, ହୋଷ୍ଟିଲିଟି ଆସିବ। ଏଇଠି ଏବେ ଜଣେ ସେଠି କଥା ହଉଥିଲେ 3 ଜଣ, ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମାମୁଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଟା କରୁନାହିଁ। ମାମୁଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାମୁଁ କୋଉ ଭଳି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାମୁଁ କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ନଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମାମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଖରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କଣ, ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ଦେଖିବ ନା କରିବ ନା, ଆଉ ମାମୁଁ କହିଥିଲେ ବୋଲି କଣ ଆଉ ତମେ କରିବନି? ଆଉ ଏବେ ତ ତୁମର ଭଲ ହେଲା, ମାମୁଁ ତ ନାହାନ୍ତି, ତମେ କରିବ ଆଉ। ମାମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଥାଟି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ତମ ଧାରଣା ଯାହା, ତମେ ତମର ସେଥିରେ ରୁହ, ମୋ ଧାରଣା ଅଲଗା, ମାମୁଁ ଯେହେତୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ତେଣୁ ତମର ଧାରଣା ବି, ତମର ଭାବନା ବି, ଏସବୁ କଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରପ୍ଟେଡ ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ଜମାରୁ ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ତମେ ଭାବନାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କରିବ, ତମକୁ ଆଗତୁରେ ଗୁଡାଏ ଧାରଣା ଦେବ, କଣ ଏଇଟା ଭଲ କାମ, ସେ କାମଟା ଖରାପ କାମ, ଏ କାମଟା ମୋ ଲାଖି ନୁହେଁ, ଆଉ ଏ କାମଟା କଲେ ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ, ଏଇ କାମ କରିବ ନା, ଆଉ ଏ କାମର ଲାଭ ଅଛି, କଣ ଲାଭ ନା ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ, ସେ କାମଟା କଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସବୁ ଧାରଣା ସବୁ ବଦଳି ଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ବହୁତ ବାଜ୍ୟ କଥା ଅଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିବେ। ସଂସାରରେ କୌଣସି କର୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦ କର୍ମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ କର୍ମୀ ଅଛି। କାହିଁକିନା କାମଟିକୁ ତମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛ ତାରି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ କାମଟା ଭଲ କାମ କି ଖରାପ କର୍ମ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କି ଭଲ କର୍ମ। ତେଣୁ କାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜଟିଏ, ଆପଣ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ପକେଇବେ, ଆପଣ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ କୋଉଠି ନା ଘରର ମଝିଟାରେ, ଖରାପ କାମ ହେଇଗଲା। ପକେଇଲେ ତ, କାଗଜଟା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ତେଣୁ ମୁଁ ଟେବୁଲ ପାଖରୁ ଆଣି ତଳେ ପକେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇଲି, ହେଇଗଲା ଫରକ। ପକେଇଦେଲି ତ, କାଗଜଟା ହିଁ ପକେଇଲି, ଘର ମଝିରେ ପକେଇଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇଦେଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଲ କର୍ମ। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ତ ଗୋଟାଏ, କାଗଜଟା ତମେ ପକେଇଲ, ତେଣୁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମଟାକୁ ଆମେ କଥାରେ କହିଦଉଛୁ ଏଟା ମନ୍ଦ କର୍ମ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ହଉଛି ମନ୍ଦ କର୍ମୀର ଲକ୍ଷଣ। କାମଟା ପକେଇବାଟା କାହିଁ ଖରାପ ହବ, କାଗଜଟା ଦରକାର ନାହିଁ ପକେଇଲ, ତାକୁ କୋଉଠି ପକେଇଲ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ମନ୍ଦ କର୍ମୀ ହବା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କାମଟି କରି ଜାଣିବ ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଭଲ, ସବୁ କାମ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ। ଏହା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଭିତର ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଭିତରେ ସତେକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣୁଛ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମର ମିଳନଟା ବସ୍ତୁଗତ ଭାବେ ଦୃଢ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ତମେ ଏଇଠି କହିଲେ ନା ସବୁ କାମ ଭଲ ବୋଲି, ଭଲ, ତମେ ଯଦି କାମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ଜାଣିବ, କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ତାପରେ ବୁଝେଇଦେଲି। କାମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ଜାଣିଲେ ସବୁ କାମ ହଉଛି ଭଲ, ସବୁ କାମ ମାନେ ସବୁ କାମ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣରୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଇଭିନ୍ ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର ଉପରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ହବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ରୂପାନ୍ତର ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର ଉପରେ ତୁମର ବିଜୟ ହାସଲ ହେଲା ପରେ ରୂପାନ୍ତରଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଅତି କଷ୍ଟ କାମ, ଅତି କଷ୍ଟ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ମଧ୍ୟ ତମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରି ଜାଣିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। କେମିତି ହବ ଦେଖ, ହନୁମାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ରାବଣ ଭଳି ଯିଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯିଏ
विनिष्ट हवा दरकार ताकू विनिष्ट करबा पई भगवान स्वयं अवतरण करिवे से प्रकार आधार प्रस्तुत न हेथिले से प्रकार परिवेश परिस्थिति तैयारी न हेले से सेई जगह जन्म ग्रहण करिवे केम तमे यदि सचेतन भाव रे तांको आह्वान करूछ तांको आह्वान करबा फल रे तुम भितरे सेई सत्ताटी आसी तम सेते बेले जो अंजना एवं केसरी भितर जो दैहिक संपर्क स्थापन होती फल हनुमान जन्म ग्रहण कर वर्तमान हो गला भगवत उद्देश्य रे तुम्हें जिते बड़े जो कम से कले तेणु यहाँ हो गला भल कम से कहते जदि तुम्हें तुमर भीतर आलोक संपर्क रे सचेतन थाओ यहाँ हूँ इम्पोर्टाट तुम्हें जो भीतर आलोक संपर्क रे सचेतन रते तुम्हें देखिबो जे तुमर शारीरिक श्रम भितर सत्य कि तुम्हें भगवान को वस्तु भितर डाक आनछ ताने मुझे भीतर आलोक संपर्क आत्मा अंतरात्मा संपर्क चैतन्यता संपर्क सचेतन ही कर्म कली ताहले प्रत्येक वस्तु भितर को भगवान अवतरण करेंगे तेणु तुम भगवान सहित दृढ़ संपर्क दृढ़ संपर्क सबू भितर मुझे श्रीकृष्ण को देखिली सबू भितर जब मो माँ को देखिली ताहले मु तो सबु बेले चीयरफुल रही तेणु हमको भीतर आलोक संपर्क सचेतन होगा पड़ो माँ से कहते देख बहुत कथा करने सारा पृथ्वी को आविष्कार करने को यह खूब चमत्कार नुहे कि तेणु हमको बहुत कम जेहतु करने को हमको एम जहाँ देखिले शरीर कर्म निहाती करिवो एवं शरीर कर्म मंद कर्मी कई ना मंद कर्म किछि नाही मंद कर्मी अछंती तेणु सबु जाक काम भल काम केतल हो पार जिते बड़े ठीक भाव में कम कर जानिबो ठीक भाव में कमटी केमती कर जानिबो जिते बड़े भीतर आलोक संपर्क सचेतन रहिबो एवं सचेतन रही शारीरिक कर्म करिवो ताहले तुमे भगवान सहित तुम मिलन हो पार एवं तुम्हें अनेक काम कर मन रखा आज बहुत काम करने को अच्छी तुम प्रस्तुत रहा पड़ो हमें सारे आज थैंक यू ऑल